Koja ti je većina? Ajde, pozdravi da patim. Slava Ajde. Isus, sredim da se osum. Aha. Slava Gospod Isus. Koja? Slava ti Isus. Se rodi Isus. Se rodi Isus. Sofija na zvezda, sam mogla da kažem, mala mi godine 10 meseci, ja znaj pesmava. Sofija, ja znaj pesmava. Da, da, opa. Snežana. Cvjetaše Bogana, po januari. Da stanete malo puno. Da stanemo. Odlično, dobro. Da, bravo, vidiš, majstor. Nešto sumnjaj. Evo tu Rodi se, Bože
sedmo. Aj nazad. Снежана, добре дојдовте, ова е наша Добре ветрба. Добре најдов, дојдовте. распејани. Да. Пееме малку, ќе За зборуваме, слава па на ќе се Христа. молиме. Седете, слушајте ако сакате. Пејте, Бе, ако не најдов слушате. веднаш. Пак, слава. Си одгоре идам, Ајде, сите пусти улази има други светло, друга. ова нема светло. Тоа е. Ај, Ама имаме 76 светло со стихот, диско. 76. Ајде, 76. Прости и љуби. Софи. Вие што мислите, вие што мислите, кој сум јас? 76. Петар му рече, син на живиот Бог. Лажен си ти, лажен си ти, тело и крв ти открија, духот на Отецот небесен, вечниот Тато наш. Слава Тебе, Господе, слава Тебе, Татко мој, слава Тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот Твој. На овој камен, на таа вера, ќе ја изградам. Мојата црква и врати вековни, веќе ја достигнат. Не за сатаната, не за смртта, не за страданија. Каза Исуса Христа, живиот Бог, Спасителот наш. Слава Тебе, Господе, слава Тебе, Татко мој, слава Тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот Твој. Слава Ти, Господи. Слава на Бог. 77. Прости и љуби. Прости, Љуби и остави се, ништо да не те оттргне од мене. Прости, љуби, придружи ми се, еден пут, дело и вечно со мене.
se, ništo da ne te otrgne od mene. Prosti, ljubi, pridruži mi se, Eden tu te voli večno zove me. Eden tu te voli večno zove me. Od zemlja ta do nebesa, ko slavan tvoja ime Isuse, ko Isusa ja sveruvam i sebe mu doveruvam. Prosti, ljubi i ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene. Prosti, ljubi, pridruži mi se, Eden tu te voli večno zove me. Eden tu te voli večno zove me. Ajde, 72. Evo, vrtime veke, pri kraju smo. Zadnjom putem. Ajde. Dolina nasenka smrtna, nema dalje da vodiš bez mene. Ja sam ljubav večna tvoja, tako nebesen, da će nađeš sine, da se potaješ. Isuse, tako da se hraniš ovoj smrten svet, prosti mi tako reći pogrešim. Duša moja, ja vraćam prekraka tvoja, ko ljubav večna so tebe, Oče moj. Se vraćam kaj tebe, oživa voda osvete, tako dajmi Isuse, to večna ljubav prerode. Se vraćam kaj tebe, pod carstvo Božjo na nebe, so srce voli duša vam. Eden tu sunco tebe, Eden tu sunco tebe. Ajde, 70. 70 ili Da. trojka? Kako sakaš? Ili ne, tebe ti velom, 65. Angel može daj redo da go zemlje, ja tega na biblioteku. Tebe ti velam, Sami oni, zemlja posred vrata i ovi svi, veranda tvoja će spasovat. Verujemo Isus, moj Gospod, spasitelj, koji te pretrpi do kraja, ne vide spase. Ostavi se zemljo i prvi po mene. Ja sam tvoj Gospod, doktor, spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli. Me isceli.
celi svet me poljubi, tvoj ljubov me napoli, rode su, tvoj ljubav tvoja, što nikoga ne zopira, me isceli, po celi svet me poljubi, tvoj ljubav me napoli, rode su, tvoj ljubav tvoja, što nikoga ne zopira. Što sam každa naprava za tebe, kad gledam, pogledam, slušam, ljubav mi srce, sve je možno za onoj koji veruva, neka mi vide svoje verata, me isceli, po celi svet me poljubi, tvoj ljubav me napoli, rode su, tvoj ljubav tvoja, što nikoga ne zopira, me isceli, po celim svet me poljubi, tvoj ljubav me napoji, rode su, tvoj ljubav tvoja, ne saka mi se nikoga ne zopira. Česma, Tatko ti благодарим Исусе, че ги отвараш небесата, слегва пламенен оган, сила да слезе, да не освети, да не изчисти се што не е од Исус. Веднаш да замине, мораш да заминеш од десната страна во силата. Амин. 6-2 за нас и го плати долг наш. Ти ми даваш патека на върне по любовта. Ти ми даваш патека на върне по любовта. Давам сърцево, той ми живе човеко, тако най-мили Исусе, возлюбен мой Господе, тако най-мили Исусе, возлюбен мой Господе, нема да умрам, ке живея, љубовта твоја ќе прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ке живеа, љубовта твоја
Slava ti Gospod Isuse Hriste, Tatko, ovo je tvoj dom, molitven dom da se nareče, molitven dom na tvojata večna ljubav, da sleze silata tvoja, da se objavi u našите srca i u ovoj grad, i u makedonska zemlja i na sekade. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Na bolesne zaupiranje, za slava Božja Sino da se proslavi. Prijave naša zasta, ona razluda. Ajde, trojka. Da li beše 3? Broj 3? Da. Slava ti Gospodи Isuse Hriste. Trojka. Tatko ti благодариме што изливаш твојата радост во нашите срца. Што ги чистиш нашите Не. грижи Двојка. од срца. Двојче? Сви можам преку Христа. Ајде, слава. Možam preko Hrista koji mi dava sila. Sve možam preko Hrista koji mi dava sila. Stari planino i vrli se pomoreno. Begaj od mene satano, ne rađaj se poveke.
pripadam na Krista Isusa, za svakoga za nave. Isuse, Isuse, Isuse Kriste, moj spasitele, životom svojko dade za mene. Sami planino i prvi se vo more to, begaj od mene satano, ne vraćaj se poveke. Ja tu pripadam na Krista Isusa, za svakoga za nave. Isuse, Isuse. Ajde ušte jedinice. A, može i oče. Koji broj beše da? A? Mislim da je ispet. Oče naš, koji si na nebesa, da se sveti ime to Tvoje i da dojde carstvo to Tvoje i da vide volja ta Tvoja. I mene vovedi, koji služenije, izbavi me od lukavanog. Tvoje carstvo, sila i slava, kako na nebo, taka na zemlja. Lebo nasluše, daj mi do denes, i prosti niti do dovide. Isuse Kristose, nije sve tvojite, što ti me возлюbi i mene ostavi. Isuse Kristose, nije sve tvojite, što ti me возлюbi i mene ostavi. I prosuva me nasite, sada mi vide proste novina. Vaši odotec, tvojemo tajnost, jede najradija novina. Po tebe vrvi me, že da возлюbeni, gdje se ne glato tvoj, ne ostavaj me. Isuse Kristose, nije se ljubi me, pošto me возлюbi i mene ostavi. Ajde ušte jedinice i ke plesati. Broj 1. Slava ti Gospodi Isuse. Može. Slava ti Gospodi Isuse. Slušaj. Broj 1. Hriste Bože, ja ste ljubav Isuse, za sve kogaš o moj do srce ti naseli se. Ti mi davaš sila ljubav, mi mi povedavo se. Nivo radost, gdje ti služam, ti si natrebo mene. Nivo radost, gdje ti služam, jasne ljubav Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo stalo, poljubeno. Na kolena pred Isusa, ti malo stalo, Isusovo.
Isuse Kriste, slava ti, Tatko naš, ti благодариме, Tatko naš nebesen, sobrani sme во името Исусово, пред Тебе коленичиме, Ти ги предаваме срцата и душите и нашите тела да бидат храм на Твојот дух, да ја излееш сета љубов во секој еден од нас. Ние жеднееме Твојот дух да не искапе одвнатре, да бидеме од десната страна Твоја, во силата на вечната љубов, да ни сведочи духот Твој, дека сме деца на Семокниот Татко, дека имаме сила Исусова, да кажеме сите заедно, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во семејствата, во се што имаме, во македонскава земја, се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине, мораш да заминеш, во името Исусово заповедуваме, од десната страна во силата, ние му припаѓаме на Господ Исус Христос. И благодариме, Господи Исусе Христе, што и вечерва и довека ни излеваш преку Твојот дух, поучни слова, меч на духот, да го раздели телесниот грешен човек од Твојот Исусороден, љубороден, Син Божји, Твојот Син, Татко на небесата, за да можеме да се вратиме во Царството Божјо. Ние Ти благодариме и согласни сме и велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Те сакаме, Господи Исусе Христе, остануваме поврзани со Тебе, ја бараме Твојата сила, Твојата мудрост, Твоето водство, Твојата волја во нашите животи. Согласни сме во името Исусово Татко, собрани сме во Негово име и бараме да слезе пламенен оган од небесата во секое срце, овие слова да ги зборуваш Ти, да ни се објавиш, да Те видиме, Господи Исусе Христе, да ја видиме Твојата љубов, да бидеме светлина на светот, да бидеме Твои вистински представници на земјата, деца на Семокниот Татко, молитвени војници на Исус Христос, кои го врзуваат сатаната, кои изгонуваат во сила Исусова, за да го објават Царството Божјо од нашите срца до Царството Небесно. Татко, Ти благодариме, Те љубиме, Ти благодариме што издаваш сила во оваа проповед, што не подучуваш и што не учиш и што не водиш и што ни го отвораш умот да го разбереме ова живо слово кое само со духот Твој се разбира во срцето, да се покаеме и да бидеме исцелени. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ние дојдовме до овој текст, први мислев ќе зборуваме да се молиме од срце, но слезе еден друг текст, имавме интересни моменти. Секогаш кога има некое прашање, некој сомнеш, кога влегува духот на овој свет, слегува силна поука. Поука, како да ја наречам, како што можам да ја објаснам со телесни зборови, пред времето, дали сме се уште дојдени до неа, е прашање, но те поттикнува да исчекориш уште неколку чекори во духовното заедништво, трајно заедништво со Господ Исус Христос и Таткото Небесен. Ние, Весна имаше едно видение, имаме 3 Весни, да ги дефинираме: Весна од Лондон, Весна од Скопје, сестрата на Дејан, иако живее во Скопје, и Весна од Куманово. Значи, Весна од Куманово, иако живее во Скопје, имаше едно видение, после едно прашање за една состојба, што е таткото, што е синот, нешто што мислиме дека го знаеме, а е клучна точка каде што се расправаат заедниците. Ја ве кажам повторно, не е анегдота, него вистински настан. Оде во таа методистичка црква и секоја вечер, кога ќе бев во тие среди кога се читаше словото, стануваше еден ист човек и им велеше: Исус и Таткото се едно, и Светиот Дух, Исус е се, и настануваше кавга и тој налутен ке си замине. Се случуваше 10-15 пати и во еден момент, бидејќи јас таму седев и слушав, ми дојде во духот и им реков само: Исус е се во се. И заврши дискусијата. Престана тој да поставува прашања, да се расправаат, и после кога заврши службата, одам на кај дома и одеднаш една господја по подминати години
Одеднаш се појави пред мене, не знам како, мислам дека ја фати сатаната, беше на другата страна на улицата, на булеварот овде кај Црвен крст, и рипна и дојде кај мене и ми вика, зошто мора Исус да се спомнува? И вака со прстот ми прави. И јас си велам, Исус, Исус, не, Господ, Господ ќе викаш, Господ, Исус, Исус. Видите, здивот на смртта беше толку близко, но се слезе сила и се исплаши и замина. Ете, тоа е тој проблем, знаете, тој крч, зошто мора за Исус? Тоа е прашањето, зошто? И сега ние доаѓаме, Весна, значи имаше видение, стражар стои сатански дух во твојот ум и не дозволува да влезе живото слово, да го примиш, да те осветли одминате и да разбереш, нели, дека ѓаволски дух стои и на секоја мисла да не може да биде покорна на Исус, ти сакаш со себе си, со својот ум, да го разбереш тој принцип. Сега се враќаме на друго, имаме ние сотрудници, кои партнер, член на семејство, не ги пушта да доаѓаат овде. Тоа е реален проблем, нели? Имаш заедништво, имаш семејство, како сега да постапиш, што да направиш, значи тоа е јасен проблем, партнер кој не е во Исус, но имаме и друг проблем. Нешто внатре во тебе, овој стражар што ти е, не ти дозволува да дојдеш, например. Ние те каниме да дојдеш на молитва и ти бегаш од тука. Пазете, тој е оној стих каде што вели непријатели на човекот се неговите домашни. Во овој случај не е член на семејство, внатре во тебе, демони на мисли, чувства и желби, тој не ти дава. Што е тоа што не ти дава да дојдеш на молитва? Да не гушнеш, да се придружиме, ако не го разбираш, тоа е тој момент. И сега, во твојот ум, значи во некој момент кај што треба ти да исчекориш, да се придвижиш, стои тој демонски дух, значи тој стражар кој ги гони сите мисли што те носат до Господ Исус Христос. Исус не се прима со умот, тоа го знаем и е познато, само со срцето. Ете, тука е тоа од каде што ние можеме да тргнеме. Значи не се прима со проучување, со телесно мудрување, со сатански телесен паднат ум. Значи пак доаѓаме до тоа, кој си ти да му кажеш нешто на Господ или да го анализираш нешто, ти си телесен, Словото е живо, Словото е дух и живот, ти си телесен, никој нема власт над духот. Само кога духот е во тебе, ти не го анализираш, дозволуваш, значи тој да зборува низ тебе, процес кој е тешко разбирлив за било кого. Значи Словото е дух и живот, ти си телесен, си се преполнил со телесни учења и најтешко е на луѓе кои веќе мислат дека завршиле, да ги враќаш назад, да ги потсетуваш на Исус со доктрини, толкување од Светото Писмо, наполнеци, како да кажеме, обременеци. Не можеш да го примиш Исус, не можеш љубовта да ја примиш со срцето. Тука е целиот проблем, размислуваш со умот. И тука застанува приказната. Значи тој вели со срцето да разберат. Со срцето се прима Исус, да се покајат и да ги исцелам. Значи апостолите што почнаа со него 12 кои ги испосекоа сите, ги испотепа, беа обични луѓе, освен апостол Павле. Тие беа неуки, духот слезе и тие зборуваа, проповедаа, а Павле беше учен и затоа го покажува тој систем, беше учен во старомакедонска филозофија и еврејска, падна од конјот и ослепе. Тогаш мораш тој процес да го поминеш за да станеш од Савле, Павле, да може духот да зборува низ тебе, со срцето да разберат, вели Отецот, и кога ќе речеш вели Отецот, ти кажуваш вели Исус, бидејќи Исус зборува, односно духот на Отецот зборува низ Исус, Исус е само сад, и тука е тој проблем, каде завршува Исус и почнува Отецот, и зошто сме му викале на Отецот Исус, ќе се вратиме на тоа, пак го враќаме Филип, тоа е она познат стих кој е предвижување. Филип му вели на Исус, покажи ни го Отецот и достание. Значи човекот сака да го види Господ. А ќе видиме што е проблемот. И Исус му вели, толку време сум со вас, уште ли не си ме познал, Филипе? Па се му вели, кој ме видел мене, го видел Отецот, зошто велиш да го видиш Отецот?
Ете, тоа е тоа суштински, значи кого ти го гледаш практично во Исус, бидејќи претходно тие не можеа никого да видат, ќе дојдеме до тој момент. Значи, љубовта го надминува с целото знаење, Отецот е во мене, ако не веруваш, вели, поверувај заради делата. Исус имаше дела. И ти кога гледаш некој што зборува таткото низ него, треба во делата да го видиш. Делата се повеќе значајни, повеќе слојни, дали надминува нешто што е телесно живење, живее во духовно движење, дали тече некоја жива река и го движи се во ова, а некој не го препознава, за жал му стои тој стражар, ќе дојдеме до тој стих, на Весна и рекол Духот дека има стихови, за тоа има, ќе дојдеме на крајот. Значи, љубовта го надминува секое знаење, Исус се прима со срцето, Исус, тој е нашиот татко, видлив дел на Отецот. Значи, ние не можеме да го видиме, ќе дојдеме до тоа. И сега имаме два вида на слова, на овие слова, живи слова, кога Духот зборува, те оживува, и мртви слова, словото без дух е мртво и убива, нели? Словото убива, кога го зборуваш со телесен човечки ум, тоа те убива, бидејќи ти само фрлаш камења од слова, не те движи духот, го нема принципот на Исус и таткото, тој да зборува низ тебе. И сега, и уште еден цитат, тие се противат на вистината, мислиш дека си во Исус, бидејќи со човечки мудрувања мислат ќе дојдат, пазете се, бидејќи се луѓе со изопачен ум. Ти мислиш дека можеш да го спознаеш ова со проучување и разни теории со бројки, со стихови, како, зошто, кој го пишувал, тоа покажува дека ти си тотално, како да кажеме, телесен и нешто не го разбираш, не го правиш грев против Светиот Дух. Значи, ако речеш нешто против Исус, дури и го окараш, ништо нема да се случи. Но ако речеш дека ова слово не е добро, го осквернуваш и му се подсмеваш, ќе плаќаш и на овој и на оној свет, не се простува, што си правел, тоа ќе ти се прави, тоа е крвта ваша на главите ваши. Ако го окараш тихо и речеш тихо не знае ништо вака и така, но тоа што го зборува, ако не го прифаќаш ако е од Духот, ти тогаш грешиш против Светиот Дух и не се плаќа тоа ни на овој, ни на оној свет. Луѓе се со изопачен ум, отпаднати од верата, тој го кажува, на вавилонци сакаат да се искачат највисоко, тој вели нема далеку да стигнат, крајот нивни е близу и ние можеме да видиме, имаме случај на луѓе кои одбиваат да го прифатат словото. Тоа не значи само да го слушаш, тоа значи да го примениш, да се промениш, да те искастра. Тебе сега има гранки, посадуваш садница и треба да ја скастриш за да пушти други гранки. Така и тебе, не прифаќаш да се менуваш, се враќаш во старата природа, знаеш само за Исус и така натаму. И сега ние имаме тројца сведоци, нели, тројца сведоци кои ќе ни сведочат за тоа зошто Исус и таткото се едно, или како да го нарекуваме Исус. Првиот е Мојсей, потоа е Филип, кој го спомнавме, и Светиот Дух. Еве што вели Мојсей. Пак рече Мојсей, покажи ми ја славата своја. Го слуша гласот на таткото, тогаш Господ постоеше, немаше татко, тој му вели Господ, односно таткото, ќе одам пред тебе со мојата слава, ќе те повикам со моето име. Пазете, Господ е пред тебе, тогаш бил пред него, а кај нас треба да е во нас внатре, по Новиот Завет, кој е за помилување ќе го помилувам, кој е за утешување ќе го утешам. И во тој случај кога му дозволуваш да те води, кога е надвор од тебе, и потоа вели, но лицето мое не можеш да го видиш. Ете го проблемот. Зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Ова е Мојсей и затоа е Исус пратен. Во овој случај, ние ако земеме, а зошто е тоа така, како е, он покажува еден друг принцип, не размислувам зошто е, го прифаќам ова, бидејќи знам во духот, кога сум му дозволил да живее во мене, дека јас сум син Божји и ова слово е само еден дел, сме го зборувале ова, мал дел како учебник, за да разбереме некои односи. Таму има едно бескрајно слово кое не завршува. Библиотека се отвара,
врнат слова како снегулки, како светулки, може да врнат во твојата душа, ако му ја дадеш раката, те внесе тој и тој зборува, низ тебе не зборуваш од себе, лицето му не можеш да го видиш, да останеш жив, значи тоа е Исус, видлив дел на таткото, ете место го зема сега, тука застани во онаа карпа и го внесува Мојсе во една длапка, во карпата, ја става раката, видете што му вели сега, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те засолнам со раката своја, додека не поминам, а кога ќе ја кренам раката твоја, ти ќе ме видиш од кон грбот, од зад грб кога ќе заминувам, зашто лицето мое не можеш да го видиш. Ова е клучниот момент да го видиш. Мојсеева 33:19-13, значи тоа е потреба од видлив Бог. Сатаната така ги излажа на небесата дека тој е Бог, тој е силата, и 1/3 ангели паднати се на земјата, материализирани се овде, целата земја е во проклетство, кој што читавме минатиот пат, стенка во проклетството да се ослободи, да станат синови Божји, да се ослободат од проклетството, зашто си се спротивставил на семокниот Исус. Значи Исус видлив дел, духот на силата, како го нарекуваат, од десната страна. Јас самиот ќе врвам пред тебе, исто на Мојсија му зборува, и ќе те успокојам. 33:14, во нашиот случај Исус треба да живее во тебе, не пред мене, зад мене, внатре во срцето, да биде цар на моето срце, и тогаш јас сум, Царството Божие е внатре во мене. И сега Духот ќе почне да зборува, иако Филип, тој стих ви го кажа, Филип му вели, покажи ни го Отецот, истото прашање, и достание, Исус го кажува тоа, уште ли не си ме познал, Филипе? Тоа е тој момент. Кој ме видел мене, Исус, го видел Отецот. Затоа ние можеме слободно да кажеме, татко Исусе, ќе дојдеме полека до тоа, му одговори Исус, толку време со тоа ви го кажав, покажи ни го Отецот, и достане Филип на Јован 14:9-10. Значи Филип и во Духот сведочи, за да го разбереш ова, нужен ти е Духот Свети, не можеш да разбереш со телесен ум. Кога ќе дојде Духот каде? Во моето срце, значи, тој вистината ќе ни ја каже, сета вистината која е? Дека Царството Божие е внатре во мене. Интересен е моментот, Филип му вели на Исус, Господи. Видете, ние денеска го имаме тој момент, Господи, Господи, а Исус не учи да велиме Татко. Така да зборот Господи може комплетно да се замени кога си ти во Духот со Татко, и тогаш ќе го разбереш овој случај. Одиме понатаму. Видете сега што зборува тој, зошто ние не прашуваат во вода не влегуваме, не излегуваме. Гледајте сега овој стих од Стариот Завет. Кога Господ ја измие нечистотијата на керките сионски, тоа се цркви и заедници, керки сионски, и ќе ја исчисти крвта на Ерусалим, тоа е секој еден од нас, крвта ваша на главите ваши, што го прифаќаш, од средината негова ќе ја исчисти со дух кој суди, со дух кој пали, пламенен оган, блескот на пламенен оган, зашто славата ќе покрие се. Славата е тој пламен на љубовта која ќе слезе, и ако си ти телесен ќе изгориш, ако си духовно ти си во истиот пламен на љубовта. Исаија 4:4. Значи миењето и чистењето е во духот, не е во телото. Ние го знаеме тоа од Новиот Завет, внатрешна бања во Словото. А кога ќе дојде утешителот кого што ќе го испратам јас, Исус го испраќа утешител. И пак ќе дојдеш со човечки ум, и пак како Отецот што е, Исус што е, и тоа не може да се разбере. Духот на вистината кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Исус зборува или Духот? Ова е од небесата и дојдено е доле, Јован 15:26. Кој зборува во Исус? И пак доаѓаме каде завршува Исус, а почнува Таткото. Во името на нашиот Господ Исус Христос, нов цитат, кога ќе се соберете вие и мојот дух со силата, ете го духот на силата, тоа е Исус од десната страна, силата, Таткото вели духот на мојот син ќе ви го испратам, значи тоа е тоа, на нашиот Господ Исус Христос, 1 Коринтијаните 5:4. Исус е духот на силата, Исус е десната страна,
и вели, но ќе примите сила, заврши Манде, од Светиот Дух. Сила ќе примите и тоа е тоа, за да ја примиш таа сила, мораш да исполниш некои услови, кога ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци се до крајот на светот. Исто тоа го има на друго место, по друго дела 1:8, нели, почекајте во Јерусалим додека не се исполните со сила. Важно е тоа општење со Духот и кога ти не го разбираш, мислиш дека си во Духот, а си во Духот на овој свет, ти тогаш немаш сила и сеќаваш разни состојби дека си во пораз или си болен, сведоштво во Дух, сведочиш во Духот или се мислиш, анализираш, слушаш некои други знаења, пренесуваш и не си тогаш во таа состојба, значи со изопачен ум зборуваме, телесен ум, кој се е во телото ќе пожнее смрт, не можеш да го толкуваш ова и затоа вели немојте да бидете мнозина учители, по големо осудување ќе добиете. Одиме понатаму, ќе почива врз него Дух Господов за Исус. Пазете што вика, дух на премудрост, дух на разум, зборува за духовно водство, за духовна идентитет, не за телесен. Ние сме во телесен и не го разбираме целиот тој процес. Дух на совет и крепост, дух на знаење, со зборот од устата своја, еве го словото кое е живо, ќе ја порази земјата, го поразува материјалниот свет. Материјалниот свет е покорен, мора да е покорен на духот и со дишењето на устата своја ќе го убие нечестивиот. Исаја 11:24, истото го има со здивот на устата своја, ќе го победи сатаната и во Новиот Завет, ова е Стар Завет. Значи, одиме понатаму. Знам дека тоа ќе ми послужи за спасение со вашата молитва. И ете, молитвата е важна, ако ти доаѓаш и веруваш дека ќе ти се случи тоа, доаѓаш во заедница каде што Духот ја води. Имавме сега еден случај, Манди имаше некој ситен проблем и ми вели помоли се за мене, никаква немаше ова, таа посака, станав, ја кренав раката и слезе сила. Не зависи тоа од мене, таа посака, срцето не изе како е со таткото знае, јас само го извршив тоа. Татко во името Исусово, слезе сила за 2 минути, се излеа сила и исчезна симптомот. И ти сега одиш на физички доктор, физички се појавуваш таму, а овде не доаѓаш на духовен доктор и покажува тоа колку ти е верата, дека овој што ти стои секоја мисла, оној на главата не ти дозволува, тоа е тој внатрешен што не ти дозволува ти да дојдеш да се промениш, не е член на семејство, духовен проблем. Сега зборувавме за хулење на Светиот Дух, значи можеш да кажеш Тихо не е добар, не чини, тој не е тоа, јас сум ваков, таков, но ако ова го одбиваш, пазете, без разлика ти дали го знаеш или не, тоа е хула против Свети Дух, ќе одговараш и на овој и на оној свет. Штом на Исус можеле се да му направат, освен кога не го признавале Светиот Дух, учењето негово, кога му се подсмевале, тоа е тоа што го плаќаат, крвта ваша на главите ваши, тоа е грев против Светиот Дух. И сега одиме да ги фатиме тие стихови каде што се објаснува, вие не ме знаете ниту мене, Исус, ниту мојот Отец. 12:31-12, исти прашања, исти сомнежи, кој си ти, зошто си, ти си син на столарот, ти си ваков, ти си секта, истите стратегии се движат понатаму, нели? Без разлика тоа што и воскресна мртви, по делата не го познаваат. Ако ме бевте познавале мене, ќе го знаевте и мојот Отец. Јован 6:55-57, тој вели, ако се, кај беше тој стих, вие не ме знаете ниту мене, ниту мојот Отец, го знаете како што ме прати мојот Отец да живеам преку Отецот, секој што јаде од мене, гледате го овој препев, ќе живее живот вечен. Значи, секој што јаде од Исус, не зборува за телесна храна, пак и тоа исто прашање кое често го поставуваат, зошто ние не јадеме Господова вечера? За нив е тоа леб и вино, за нас е ова живо слово. Исус не зборува да јадеш ти леб и вино, од неговото, од мене, од неговото тело. Тие зборуваат Господи, Господи, како што Бог мене ме прати, така и јас ве праќам, не го познавате мојот Отец, а од сега вели, од сега го познавате.
To im zborува za sebe, koji im kažu, koji me videl mene, go videl Oteca. Da li treba da se objasnila ova? Na najnisko nivo je staveno. Koji me videl mene, od svega me poznavate, ja sam vo Otecot, Otecot je vo mene, go videl Otecot i taka natamu, a i povtorno ti postavljaš istite prašenja, to je toj demon što ti stoji vo umot i ne ti dozvolova, mora da se izgoni vo ponedeljnik da dojdeš na molitva. Ako begaš od molitvata, jasno je koliko je časov, ima v meni je neće da dođe i si zaminova celo semejstvo. Pazite, molitvata iscelova, ili misliš дека fizički doktor ќе isceli nešto, to je pokažува на која страна од верата си, Оче прослави го името мое, дојде глас, го прославих, пак ќе го прославам. Исус зборува да го прослави татковото име на крстот. Кое е тоа име на таткото? Името на таткото е, они го велат Јеховини сведоци, или пазете, има епитети, седржител, ваков, долготрпелив, дават епитети, како го нарекувале Господ на воинствата. Тоа се негови карактеристики. Име едно е дадено, татко, за да знаеш дека си дете, и Исус Христос. Се зборува за Исус кој е слава и прослава на таткото, пак доаѓаме сега новиот завет, Бога никој никогаш не го видел, единородниот син кој е во пазувите на Отецот, Исус, Он го објави. Исус го објавува, значи тој го кажува, го покажува, и Исус го држи тој, а ние имаме насликано жена како го држи малиот Исус. Гледате дека тоа е сатанска копија на целата состојба. Исус е негова објава, видлив дел, кој верува во Синот има живот вечен. Како е тогаш ќе го разбереш ова? Како? Нели треба во таткото да во Синот треба да веруваш, зашто тие се едно, ќе дојдеме тој на крај. Кој не верува во Синот нема да види живот Божи и гневот Божи ќе остане врз него. Јован 3:36. Тоа е она крвта ваша врз главите ваши. Иде време, ова е исто така важна порака, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат во дух и вистина, зашто Бог е духовна природа, значи во дух треба да му се поклониш, не во тело. Тоа подразбира сите телесни поклонувања се беззначајни, дали му го даде срцето, духот да те води, да се прославиш ти, односно тој да се прослави во тебе, да живее во тебе. Тоа е тој момент. Дали му се поклонуваш вистински? Се сеќавате оние 7 чекори на Евнухот? Вториот чекор му се поклони на ковчегот на заветот. Тогаш немаше каде, во овој случај на Исус или на некој што е посредник, старешина, во името на Исус, ако е во Исус, а тој ќе ти рече стани и јас сум слуга како и ти. Одиме понатаму. Бог е дух, поклонување и тоа го кажавме. Главното обвинување на Исус беше овој Бог го нарекува свој татко. Пазите го, тој се прави еднаков со Бог. Јован 5:18. Свој татко, и денеска истото обвинување, бидејќи поголем број ќе видите кога ќе дојдете до оваа состојба татко и деца, велат Господи. Господи е старозаветниот момент. Господи, ние зборуваме за татко и деца, и ти гледа сега Исус го нарекува татко. Истото прашање само е свртено. Ако сакате, вика, ова одиме, значи тоа е отпор кон таткото и кон името Исус, кој е фрапантен. Ги истражувате писмата, зашто мислите ќе ви дадат живот вечен. Токму тие сведочат за мене, ги знаеме овие стихови. Токму тие сведочат за мене, но не доаѓате кај мене да ви дадам живот вечен. Како да дојдеш ти кај него? Нели? Тоа е тој проблем. Ти го проучуваш писмото, цитираш, слушаш кај него како да дојдеш. Тоа е целиот проблем. Треба да дојдеш, да застанеш и да му предадеш се, за да ти дадеш живот вечен. Да може духот да се всели и да ти сведочи. Тоа е прашање, дали доаѓаш кај Исус, па каде? Дојди на молитва. Ако мислиш дека има дух во заедницата, дојди и пробај да дојдеш. Светиот дух, ова исто стих кој објаснува, се уште не им беше даден, оти Исус не беше прославен. И нема да добиеш дух додека Исус не се прослави. Како ќе се прослави Исус? Па ти направил Исус нешто, си добил нешто, ти се случило нешто и ти си ќутиш. Нема да се прослави.
нема да добиеш дух. Мртва црква си, со стап ги тепаше луѓето да сведочат. Не, од срце треба да сведочиш. Имаме други, си замина, затоа што си ќути и нема да примиш дух. Ти само мислиш дека имаш дух. Духот доаѓа кога ќе го прославиш. Како? Па ќе викаш на цел глас: Исус ми направи ова, Исус вака ми направи. Тогаш ќе го прославиш ти. Не си се прославуваш сам себе, си живееш и така натаму. И Јован, услов да имаш Дух Свети, кој си ти? Гледайте кој е прашање за Исус. Кој си ти? Почеток. Кој зборува овде? Исус ли е почеток? Не, таткото. На почетокот беше Словото. Зошто вели тој? Па затоа што се едно. Види друг стих. Јован 10:30. Јас и Отецот сме едно. Едно, разбирате ли вие? Отецот и Исус се едно. Дали го прифаќаш ова? Отецот е во мене, јас сум во него. 10:38. Зошто, например, некаде дошло кај што ти не правиш разлика, нормално Духот те води. Татко и Исусе. Како да ги поделам? Татко запирка Исусе. Тоа е човечки ум. Духот води и ги прави сите овие работи, а кога се сомневаш ти, дали се молитвите добри, не си за овде. Кој се сомнева нема да добие ништо. Излези надвор, правиш грев против Свети Дух, така ќе изгинеш. Поарно јас да те избркам со еден стап, кој нема да те боли со прачка, отколку да правиш уште повеќе грев. После толку години, уште ли не си ме познал, Филипе? Пазете го моментот. Јас сум воскресението и животот. Кој го зборува ова? Па Исус и таткото се едно. Името на таткото е Исус. Само треба да го разбереш. Кој дава живот? Отецот. Вие ме нарекувате учител и Господ Исус. Јован 13:13. Право велите. Но веќе не е тој Господ. Господ заврши. Ќе видиме зошто. Господ заврши, сега ќе викаш ти татко. Значи тој вика: јас сум татко и Господ. Право велите. Јас сум патот, вистината и животот. Кој е патот? Исус ли е патот? Каде е разликата меѓу него и таткото? Каде завршува? Ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и мојот Отец. Од сега сте го виделе. Тој што зборува во Духот треба да го видиш во него, ама само Дух ако имаш да го примиш, ако не сакаш. Кога ќе го видиме и така натаму, Исус е Дух. Без Дух не можеш да разбереш, за да бидат, еве го овој стих, сите едно. Пазете го ова, сите едно да бидат како што сме јас и ти, татко, едно. И тие да бидат едно. Тоа едно не можеш да го разбереш, ќе видиме зошто. Тоа е тој проблем, како да биде едно. Јас постојам, вистина ви велам, уште пред да се роди Аврам. Исус. Јован 8:58. Кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Во оној ден ќе разберете дека јас сум во мојот Отец и вие сте во мене и јас сум во вас. Пазите. Како се капе човек одвнатре, вие сте чисти преку Словото што ви го проповедав. Јован 15:3. И се мое е твое, тоа е однос, и еве го примивте Духот, кога ќе го примиш Духот на посинувањето, и од тогаш ќе велиш татко. Нема да велиш веќе Господи, така да зборот Господ слободно можете да го замените ако имате Дух. Самиот Дух му сведочи на нашиот Дух дека ние сме чеда Божји. Римјаните 8:15-16. Дали велиме татко или Господи, тоа е разлика дали сме во Духот или сме телесни, нели? И еве го овој стих уште еден, полн благослов на Христовото Евангелие. Гледайте го сега ова. Христово ли е Евангелието? Библијата вели вака: на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Ако Евангелието Христово, има ли разлика на Словото Христово со таткото? Има ли разлика меѓу нив? И доаѓаме до овој стих: на земјата ние сме заробени во 3 димензии: време, простор и свест, и тешко ни е да разбереме, например, да толкуваме, да разбереме што е тоа сеприсутност, сеприсутен. Што значи тоа, например, вечност? Што е тоа? За нас е несватливо. Како нема време, како нема минато, иднина и сегашност. Тоа е неразбирливо. Само Духот кога ќе дојде, нема ти да бараш, да разбираш, него со срцето ќе знаеш што доаѓа и што може да се срочи од ова густо слово кое се излеало
Znači, živo slovo koje je duh, ne možeš da го разбере телесен човек. Секоја телесна доктрина е погрешна. Доаѓа тој во умот, високо начелство, во водачите на заедниците, ги затрујува малку квас, го труе целото тесто и не може да разберат. Со срцето да разберат, тврди срца, заслепени очи, грешен ум и не може да се покајат. Нели, Исус го обвинува, тоа го кажавме. Значи, телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух, сето тоа е безумство, не може да разбере. И затоа такви прашања кои се беззначени се расправаат за збор. Дали Исус е вака, дали Светиот Дух е, дали се три личности, зошто Исус го викаш Бог, зошто велите вие Господи, а не велите Татко, тоа е добро напишано, да не се фаќаме со збор. Исус е Слово Божјо натопено со крвта. Чија крв тој пролеа? Исус, на Таткото. Исус нема своја крв. Имаш ли ти своја крв? Крвта ваша на главите ваши. Да, одредено време имаш крв на земјата. А горе, никој не зборува преку Божиот дух, еве го овој стих, никој не може да каже, кој зборува преку Божиот дух, проклет е Исус, ова е погрешен препев, проклет значи Исус не го признаваш, дека е проклет, дека сам за себе, како што вели оној во Исаија, мислиме дека Господ го казнува, живее сам по себе, зборува глупости, со своја сила ти живееш во проклет. И пази, никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Овде, кога ќе дојдеме ние во Духот, ние веќе Господ нема да викаме. Никој не може Исуса да го нарече Татко, освен преку Свети Дух. И ти немаш Дух, не можеш ништо да разбереш. Тоа е целата. Зошто на Исус сме му викале Татко и така натаму, го рековме тоа. И сега ќе дојдеме до Откровение, како е наречен, Цар над царевите, Господар над господарите, Новиот Ерусалим, храм нема во него, не видов, Јован Богослов, нели, бидејќи Господ Бог се држителот и јагнето се, кој изборува? Каде? Неговиот храм. Значи, Бог, Таткото и Исус се неговиот храм. Храм, не е материјален. Како што тие двајцата треба да живеат, колку ние ги разбираме, во твоето срце со Отецот и Исус, Отецот и Исус да направат сокровиште, така ти добиваш сокровиште горе и живееш во нивниот храм. И уште еден интересен стих вика, и нема веќе да има проклетство горе, се разбира, веќе не размислуваш ти со своји сили, таму си еден дух со него. Значи, престолот ќе биде во градот, неговите слуги ќе го гледаат лицето негово, ќе го исчитам овој препев зашто вака е потесно. Пазете што зборува сега тој во овој случај, што кажува, нема да има проклетство, ќе му се поклонат на Бог, ќе го гледаат Божиото лице. Ќе го гледаат Божиото лице. Неговото име ќе им биде напишано на челата, името е Исус Христос. Самиот Бог ќе се прослави, значи ќе биде осветлен од него. Тоа е интересен момент, да видам овде каков е препевот, зашто е суштински објаснува некои работи. Нема да има проклетство, јагнето, престолот ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово. Ќе го гледаат лицето негово, тоа е Исус Христос, неговото име ќе им биде на челата нивни. И имаме уште еден стих на крајот, со кој завршува целата приказна. Она што Весна го има, значи, за оние на кои Богот на овој свет, сатаната, им го заслепил нивните безверни умови, значи има човек овде духовен кој стои, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, овде збори. Славата на Христос, како што гледате, тој е слика на невидливиот Бог. И овде исто така има интересен стих, овој препев, значи тој е слика, видлив дел, и овде има како го проставува 14 кој беше 4:36. А еве го тука. Значи радосната вест што ја проповедаме е скриена за некого,
Пазете, има демонско влијание, дух на овој свет кој не дозволува, тој е јасен знак дека тој ќе пропадне. На таквите сатаната, богот на овој зол свет, им го заслепува разумот и тие не можат да го видат прекрасниот сјај на радосната вест што ни доаѓа од преславниот Христос, кој е слика и точно го одразува, го представува Таткото небесен. Овие прашања би биле беззначајни ако ние со човечки ум сакаме да го објасниме, значи проблемот на телесното разбирање, значи сатански ум, сакаш да разбереш нешто што е духовно, пак ќе ви кажам, ајде замислете како е можно да нема горе минато, сегашност и иднина. Тоа е најосновното што не можеш да го замислиш. Значи нема минато, сегашност и иднина. Од земнава точка не може никој тоа да го објасни и дека Таткото е сеприсутен. Сеприсутен. Тоа е исто така феномен. Така да е некои поуки кои се малку можеби поспецифични, не успеав се да исчитам зашто е доста густо слезено. Потребно е време да разбереме ние што значи духовно единство. Тој не повикува на едно тело и еден дух со него. Значи ние не сме личности, ние сме делови во кои се изразува славата негова, името за славата е Исус Христос и дефинитивно не може да се пресече. Ова е процес кој треба да го разбереш со духот, да викаш Татко првин, да викаш Исус е Татко, односно Господ, и да го прославуваш само Исус кога духот ќе дојде, инаку не го разбираш ова и остануваш во телесните обреди кои ништо не значат, се беззначајни. Вистинските поклоници се поклонуваат во дух. Е тоа што значи исто прашање. Само ти ли имаш дух? Немам јас дух, но знам кога ќе се крене раката и кога се порамни тоа, слегува сила и се случуваат чуда. Не зависи тоа од мене, само сум послушен и чекам и слушам. Тоа е тој процес што тешко се разбира. Како слегува ова, како ти слегува, ми вели тој. Викам слегуваат, како можеш во секое време да зборуваш? Па слегуваат словата, слегуваат, не му е јасно, долгогодишен христијанин во една деноминација. Како е можно тоа? Па можно е, ти си кажувам, сум дете и ученик, ме фаќа за рака, ме внесува, се отвора една библиотека и врнат слова и снегулки, тоа што треба да се објави, се објавува, другото останува, не се исти. Значи, видението е тоа, доаѓа еден демонски дух што ти забранува да го прифатиш Исус, да дојдеш на молитва, да се исцелиш, да се промениш, отпор прави. Тој им вели Исус се едно се дојде жената, зошто мора за Исус ти? Господ ќе викаме и муслиманите ќе ги привлечеме и будистите. Исус ќе викаме, не Господ. Так слезе духот, демонот на смртта си замина и така е таа приказна. Проблемот е Исус и проблемот е Татко. Тие се едно, кога ќе сватиш дека Таткото се појавува како Исус, за да го видиш, што ти не можеш да го видиш, така ги излажа сатаната. Тој е видливиот дел. Нема да поставуваш вакви прашања, да се сомневаш. Штом се сомневаш, не си за овде. Тоа е грев против Светиот Дух после толку години. Да не изчекориш, стоиш во истата точка, свињата си во калта и песот во болницата изгинуваш. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие слова. Ние ти ги отвораме срцата, ќе испееме една песна и ќе влеземе во молитва. Ти благодариме, Татко, што ни даваш поуки и слова. Те молиме да ни го отвориш умот, да ги разбереме овие со срцето. Те сакаме, Господи Исусе Христе, сите пранги на сатаната да заминат веднаш. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин.